पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो। सिख विरसा, सिख विरसा जान है साडी, इस नूं सारे प्यार करो। गुरुआं अते शहीदां दा तुसीं सारे ही सत्कार करो। सब तेरी वड्याई कोई नाहू ना जाने मेरा। आद गुरु है ना मैं, जुगाद गुरु है ना मैं, वो सतगुरु है ना मैं, श्री गुरुदेव ना मैं। .3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 14 ਚੇਤ ਸੰਮਤ 554 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਚਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ
ठाट सब अर्थ बिच अग्नि आप जला पखा फेरी पानी टोवा पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सोखा नानक गरीब कै पया दुआर हर मेल लियो वड्या नानक गरीब नानक गरीब गरीब कह पया द्वारे हर मेल मेल हो वड्या नानक गरीब कह पाया द्वार नानक गरीब कह पाया द्वार हर मेल में हो वड्याई हर मेल में हो वड्याई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई कोई आन मिला मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई वापिस पह आप बिचाई ठाकुर ठाकुर तुम सरनाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरनाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरनाइया उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाए जब ते दर्शन पाए ठाकुर ठाकुर
ठाकुर तुम सरणाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाए जब ते दर्शन पाए ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया अनबोलत मेरी बिरथा जानी अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया उतर गयो मेरे मन का संसार उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाए जब ते दर्शन पाए ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया ठाकुर ठाकुर तुम सरणाइया दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए अनद अनद गुण गाया 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 दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए अनद अनद गुण गाया अनद अनद गुण गाया बाह पकड़ काट ली ने अपने बाह पकड़ काट ली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया
गृह अधकूप ते माया, गृह अधकूप ते माया, गृह अधकूप ते माया। ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाए, जब ते दर्शन पाए। ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया। कहु नानक गुर बंधन काटे, कहु नानक गुर बंधन काटे, काटे गुर बंधन काटे, काटे। कहु नानक गुर बंधन काटे, काटे बिशरत आन मिलाया, बिशरत आन मिलाया, आन मिलाया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। ठाकुर ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, आया। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ।
ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਸਬਦ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਸਬਦ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੁ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵਹੁ ਆਧਾਰੇ ਰਹਾਉ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਿਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਹੁ ਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਾਧਹੀ ਤਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਮੀਠਾ ਸਬਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਾਤ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਾਹ ਜਾਪਹਿ ਸੇਈ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਰਗਾਹ ਜਾਪਹਿ ਸੇਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ। ਸਬਦ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 603 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੁੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਰਹਾਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਹ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ
रहत ही कौन को कलंक रे, कौन को कलंक रे। राम नाम लेत ही कौन को कलंक रे, कौन को कलंक रे, कौन को कलंक रे। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕਨਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਸੋਰਟ ਥਰਡ ਮਹਿਲ। Without serving the true Guru, he suffers in terrible pain, and throughout the 4 ages he wanders aimlessly. I am poor and meek, and throughout the ages you are the great giver. Please grant me the understanding of the Shabad. O dear beloved Lord, please show mercy to me, unite me in the union of the true Guru, the great giver, and give me the sport of the Lord's name. Pause. Conquering my desires and duality, I have merged in celestial peace, and I have found the Naam, the name of the infinite Lord. I have tasted the sublime essence of the Lord, and my soul has become immaculately pure. The Lord is the destroyer of sins. Dying in the word of the Shabad, you shall live forever, and you shall never die again. The ambrosial nectar of the Naam is ever sweet to the mind, but how few are those who obtain the Shabad. The great giver keeps his gifts in his hand. He gives them to those with whom he is pleased. O Nanak, imbued with the Naam, they find peace, and in the court of the Lord they are exalted. ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਗ ਸੋਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 603 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। सुन बेनती प्रभु दीन दयाला, सुन बेनती प्रभु दीन दयाला। साध गावै गुण सदा रसाला, साध गावै गुण सदा रसाना। सुन बेनती प्रभु दीन दयाला, से संजोग करो मेरे प्यारे, संजोग करो मेरे प्यार, चित रस ना
ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਸਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਸੇ ਤਿਸ ਨੇਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਸੇ ਤਿਸ ਨੇਰਾ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਨਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਨਾ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਨਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਰਾਮ ਰਮਾਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ਰਾਮ ਰਮਾਤ ਸੰਤਨ
माना सुख माना राम रमातम संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना नानक देवन हार सुजाना सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सुन बिनती प्रभु दीन दयाला 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 सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सरे सा गा मा गरे गरे सरे गा मा पा दा नि दा नि सा नि सा सरे गा मा गरे सा पा धा पा मा गरे सा सुन बिनती पदा नि दा नि सा नि धा मा नि धा मा मा गा रे गा मा पा गा मा रे गा सा सुन बिनती प्रभु दीन सुन बिनती प्रभु दीन सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सुन बिनती प्रभु दीन दयाला साध का वै गुण सदार साना साध का वै गुण सदार साना सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सुन बिनती प्रभु सुन बिनती प्रभु सुन बिनती प्रभु दीन दयाला। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो बरसे 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 चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। सब किछ घर में बार नागी, बार टोले सो परम पुलागी,
घर में बार नागी, बार टोले सो परम पुलागी। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। बरसे 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 चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुकारिया। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुका हरिया। सुमत पाए नाम ते आए, गुरुमुख होए मेला जियो। बरसे 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 चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। जल तरंग जियो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। जल तरंग जियो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कौनानेक परम फटे किवाड़ा, बौड़ न होए जौला जियो। बरसे 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 चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। हाँ जी, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ 919। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਊਚ ਨੀਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਸਤਿਕ ਆਸਤਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਆਦਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਂ ਆਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਫਰਹੇ ਤੇ ਕੋਨਾ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਰੇ ਹੋਰ ਨ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਤ ਕਾਰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ, गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ। जा सौ मिलिया तां जानिया, सौ मिलिया तां जानिया, हमरा व्याह जी होआ। गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ, गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ। ਬਣਤ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ हमरा व्याह जी होआ, गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ। जा सौ मिलिया तां जानिया, सौ मिलिया तां जानिया, हमरा व्याह जी होआ। गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ, 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 गुरु द्वारे हमरा व्याह जी होआ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯਥਾਯੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲਵੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ ਪਰਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵੇ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਥਵਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਥਾਯੁਕਤ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ 4-5 ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ 1406। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ 2 ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ 5 ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ 2 ਸਾਧ ਸੰਗ 5 ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ 19ਵੀਂ। ਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ। ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਥਵਾ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਕਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਤ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ ਬਣਦੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो प्रभ की वाणी। आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो प्रभ की वाणी। आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो। सतगुर पूरे नाम दिया, सतगुर पूरे नाम दिया। आनंद मंगल कल्याण सदा सुख, आनंद मंगल कल्याण सदा सुख। कारज सगला रास थिया, कारज सगला रास थिया। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो प्रभ की वाणी। आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो। चरण कमल गुर के मन रूठे, चरण कमल गुर के मन रूठे। दुख दर्द प्रम बिन से झूठे, दुख दर्द प्रम बिन से झूठे। दुख दर्द प्रम बिन से छूटे, दुख दर्द प्रम बिन से छूटे। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो प्रभ की वाणी। आठ पहर हर सिमरो प्राणी, आठ पहर हर सिमरो प्राणी। नित उठ गावो प्रभ की वाणी, नित उठ गावो। घर बाहर सबनी खाई, घर बाहर प्रभु सबनी खाई। संग सहाय जय हो जाई, संग सहाय जय हो जाई। संग सहाय जय हो जाई, संग सहाय जय हो जाई।
ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਸ 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 ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਮਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਆਠ ਮਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਦਿਆ ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਦਿਆ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ
ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕਾਰ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ, ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਣੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਭੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਦੀ ਗੱਡਣੀ, ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਾਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ। ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਜੀਵ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਢਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਭਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਦਰੜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਨਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਲੜੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ। ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੱਜਣ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰ ਕੰਨਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਮਗਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਲਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ।
ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਸਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਪਤੀ ਕਾਲਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਰੀਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਰੀਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। प्रभ जी को नाम जपत मन प्रभ जी को नाम जपत मन प्रभ जी को नाम जपत मन जय। बहु प्रकार खोजे सब ताको बिखम ना जाई। प्रकार खोजे सब ताको बिखम ना जाई ले। बहु प्रकार खोजे सब ताको बहु प्रकार खोजे सब ताको बिखम न जाई ले। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। व्रत तिलक इस्नाना पुन दान बोधे। पूजा व्रत तिलक इस्नाना पुन दान बोधे। काहू ना पीजे संजम स्वामी। काहू ना पीजे संजम स्वामी। बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। प्रभ जी को नाम जपत
ਜਾਪ ਤਾਪ ਪਰਮਨ ਬਸਦਾ ਕਰ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਪਰਮਨ ਬਸਦਾ ਕਰ, ਉਰਦ ਤਾਪ ਲੈ ਗਏ, ਉਰਦ ਤਾਪ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਦਨ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਇਹ ਬਿਦਨ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕਾਰਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹਰ ਜਸ, ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਕਿਰਪੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹਰ ਜਸ, ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਜਿਸ ਕਿਰਪੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਜਨ ਰੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਤਾਂ ਕੋ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਤਾਂ ਕੋ, ਵਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ, ਵਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਤਾਂ ਕੋ, ਵਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ, ਵਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਤਾਂ ਕੋ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਤਾਂ ਕੋ, ਵਿਖਮ ਨਾ ਜਾਈ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਗਊ ਮਾਨਸਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਧ ਮਾਰਗ ਸਿਆਪਾ ਫੂੜੀ ਦੀਵਾ ਪਿੰਡ ਕਿਰਿਆ ਸਰਾਧ ਬੁੱਢਾ ਮਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਮਨਮਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਣ।
ਕਕਾਰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੀਠੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੋਗਮਈ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜੇ। ਘਰ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਸਮ ਅਸਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 687 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मोरे हृदय बसो गोपाल, 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 मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखन हार दयाल, तुम तो राखन हार दयाल, राखन हार दयाल, राखन हार दयाल, सुंदर सुख बेअंत पिता प्रभु, सुंदर सुघर बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपाल, हो प्रभु कृपाल, हो प्रभु कृपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, 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 मोरे हृदय बसो गोपाल। महा आनंद मंगल रूप तुम रे, महा आनंद मंगल रूप तुम रे, बचन रूप रसाल, बचन रूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुर को, हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बाध्यो पाल, नानक बाध्यो पाल, नानक बाध्यो पाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, 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 मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण